முதலில் யாரை அழைக்க போகிறீர்கள்? எந்த துறையை சார்ந்தவர்? என்ன கருத்தை கொடுக்க போகிறார் வஹீம்? Right. So there are a lot of distinguished speakers that are coming today. Okay. So to start with, இங்க எத்தனை பேருக்கு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கி இருக்கேன் இல்லை தொடங்க போறேன் இல்லை அந்த பிஸ்னஸ்ல ஃபண்டிங் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் இந்த டவுட்ஸ் இருந்தா the first session, the opening batsman is a fantastic person. I'll have to introduce him. He's a great personality. நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். மறைபொருளாக அவர்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறீர்களா? யார் சொல்ல போகிறார்கள்? யாரை அழைக்க போகிறீர்கள்? All right. So Mr. Bhaskaran is the வாருங்கள், அப்படியே ஒரு கை தட்டுங்கள். All right. திரு பாஸ்கரன் அவர்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். So அவர் வந்து 10 steps to entrepreneurship அப்படின்னு ஒரு டாபிக்ல பேச போறாரு. It's going to be fantastic. Please have நீங்க பென் பேப்பர் நோட் புக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் புல் இட் அவுட். ஏன்னா நிறைய நோட்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு சைடில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்போம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலான்ட்டு. பிகாஸ் இட்ஸ் அ லாங் டே. எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வேணும் வந்து டு மெமரைஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால ஒரு சிறிய குறிப்போடு எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படித்தானே? Absolutely. So with a huge round of applause, please help us welcome Mr. Bhaskaran on the stage. திரு பாஸ்கரன் அவர்களை மனமகிழ்ச்சியோடு இந்த எழில் நிறைந்த அழகான அமர்வின் முதல் பேச்சாளராக நமது மேடையில் அவர் வருகிறார். இங்கே கூடியிருக்கும் எல்லோரும் மகிழ்ச்சிகரமாக உற்சாகத்தோடு உங்கள் பிரார்த்தனையோடு இந்த நிகழ்ச்சியின் முதல் தொழில் முனைவோர்களுக்கான சிறப்பு களம் இதுவாக இருக்கும். வாழ்த்துக்கள். Good morning all. So first of all I thank Mr. Rabik Saiba Association and other organizers for giving me this opportunity. So I am from Department of Industries and Commerce, Government of Tamil Nadu. So today I am going to tell about 10 steps to become entrepreneur. So we can see the PowerPoint presentation. You know how many days it will take for you to start an industry. Anyone can guess? So there is a time frame for starting an industry. So according to me it may be 10 steps with 100 days. So today I am going to tell about 10 steps to become entrepreneur. So I am from Industries and Commerce Department, Government of Tamil Nadu. You know District Industry Center? DIC is available throughout India. From Kashmir to Kanyakumari, you have lot of districts. In Tamil Nadu, we have 32 districts. Tiruchi, Tanjavur, Chennai, Coimbatore and all. All is headed by General Manager District Industry Center. Now I am GM DIC of Perambalur. So like that, if you go anywhere in India, you find the DIC, District Industry Center. They are the persons who will help you to start an industry, to get government funding, subsidies, clearances, license, etc. So today we are going to see about the 10 steps to become entrepreneur. So the 10 steps to become entrepreneur. So first step, you have to decide what product you are going to do. So this, okay. It's not coming. No, not coming. Okay. See, this is the 10 steps to become entrepreneur. You have to go up slightly. See, first step, you have to decide what product you are going to do. So here you might have decided that I am going to do ready-made garments or any leather products. See, Ambur, this area and all famous for leather, belts, wallets, that and all they will do. And then engineering industry. You have a lot of engineering industry to be started in India as well as in Ambattur area and all. And then you have textile industry, food industry, and then ready-made garments for women, gem and jewelry. Like that, lot of industries are there. So first step, you have to get training. That is skill development training. We have Tamil Nadu Skill Development Corporation. They are giving free training for you. Training on all areas like website development, digital marketing, or any laptop servicing, cell phone servicing, all the training they will give you free of cost. So the training will be conducted by them through lot of partner institution. So each training program is a structured one. For example, if you want to do welding, it may take 3 months or 4 months, or CNC machining, it may take 6 months, ready-made garments means may take 6 months. So they will give you training accordingly. That is skill development training. That is the first step, skilltraining.tn.gov.in. There it is there in Gindi. You can go there and get that trained there.
So they will give you one certificate, National Skill Qualification Framework, NSQF. That certificate is equal to, that is given by a government of India, equal to any other best certificate. For example, if you get CNC machine means you can go anywhere in India. You can go to Haryana and join in a Maruti Suzuki, or you can go to Mumbai, you can join in some Tata companies, or Toyota, or Hyundai, Ford, whatever companies you can join in that. So like that training they will give. So first step, you have to decide what product you are going to do. Second, you have to decide project report. And then third one, like proprietor, partner and all. So in deep, we will see all the steps. Fourth one, location. Fifth one, raw material, machinery. Sixth one, like where to get license, pollution control board, fire services, health department, town and country planning. These clearances you have to get for starting an industry. That we will see in a sixth step. Seventh step, money. Money is very important. Where you will get? You have a lot of banks, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Canara Bank. Some persons will have own money. Out of that you can start. So government of India, they have Mudra scheme. You know Mudra, you can get loan under Mudra. Stand Up India, for women they will get 1 crore. SC, ST will get 1 crore. So we have some couple of schemes like UAGP, PMEGP, that and all we will discuss. And then eighth step, we will give entrepreneur development training, EDP. So you know skill, but you have to get entrepreneurship training. For that also we are helping. That is called EDP. That we will give free of cost. That is your eighth step. Then ninth step, you have to get income tax registration, GST, employee state insurance, employee provident fund, employee pension scheme, all this you have to get for your company. That also we will give you free of cost. Everything is there in the website, you can take from website. Last and final step, you have to get Udyog Aadhar Memorandum, UAM. That we will also give free of cost. Then you can go for export. We have a FIO, Federation of Industrial Export Organization, and we have India Trade Portal where you can do gem and jewelry export, software export, leather export, garment export, food export, all the thing it is there in the website. Where to go, whom to get clearances and all. So first step, you have to decide where you have to go. Okay. So here you have to see micro, small, medium. What is micro? If you have machinery worth about 25 lakhs, you are called as a micro. For example, some tailoring machine, or you have some computers to do software development, or web designing, or if you have CNC machine worth about 25 lakhs, you are called as a micro industries. Government of India will give A certificate. If you have 25 lakhs to 5 crore, it is called as a small. Like Run India, Breaks India, these people will come under this category. So we will give B certificate. C is for medium, 5 to 10 crore, still big industry, India Pistons or like that. Greater than 10 crore is a large enterprise, Nokia, Ford, Ashok Leyland. These people, they have machinery worth about 10 crore. They are called as a large enterprise. So this is definition for manufacturing. Second, you can go for a service sector. Service sector, you have only equipment. For example, two-wheeler servicing, laptop servicing. You have tools. That is called equipment. If you have 10 lakh worth about equipment, you are called as a micro service entrepreneur. You will get D certificate. Then small entrepreneur, 10 lakh to 2 crore. You will get E certificate. Medium from 2 to 5 crore. Okay. So which is, I thought of telling in Tamil, it's okay, because some suggestions came. Everyone will understand Tamil, no? Okay. So, first micro, Kurundozhilgal. Kurundozhilgal வந்து உங்களுக்கு 25 லட்சம் மிஷினரி இருக்கும். அடுத்தது சிறு தொழில்கள் 25 லட்சத்திலிருந்து 5 கோடி வரைக்கும் மிஷினரி உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா அது குறுந்தொழில்கள். லேண்ட் எவ்வளவுனா இருக்கலாம், 10 கோடி கூட உங்க லேண்ட் இருக்கலாம். ஆனா உங்ககிட்ட மிஷினரி வந்து 5 கோடி வரைக்கும் இருந்தா நீங்க வந்து சிறு தொழில்கள். நடுத்தர தொழில்கள் வந்து 5 கோடியிலிருந்து 10 கோடி வரைக்கும். லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பெரிய தொழில்கள், பெரிய நிறுவனங்கள், நோக்கியா, டிசிஎஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட 10 கோடிக்கு மேல இருக்கும் மிஷினரி ஒண்டி. அதே மாதிரி சேவை தொழில்கள்ல 10 லட்சத்துக்குள்ள உங்ககிட்ட எக்யூப்மெண்ட் இருந்தா, டூல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ டூ வீலர் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் ஆரம்பிக்க போறீங்க, என்னென்ன தேவை உங்களுக்கு? நட்டு, ஸ்பேனர், அப்புறம் ஸ்க்ரூ ஜாக், அதெல்லாம் தேவைப்படுது. அப்புறம் டெய்லரிங் பண்ணலாம். டெய்லரிங் இஸ் எ சர்வீஸ் செக்டார். ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து மக்கள் வந்து அந்த சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் லேப்டாப் சர்வீசிங், இப்போ செல்போன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி சர்வீஸ் செக்டார்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது 10 லட்சம் வரைக்கும் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து
குறு சேவை நிறுவனங்கள் பேர். சிறு சேவை நிறுவனங்கள் வந்து 10 லட்சத்துலேருந்து 2 கோடி, மீடியம் வந்து 2 கோடியிலேருந்து 5 கோடி. பெரிய நிறுவனங்கள் மாருதி சுசுகி சர்வீஸ் ஸ்டேஷன், இல்லை பெரிய லேப்டாப் சர்வீசிங், இல்லை வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், இல்லை வந்து மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபாரின்லேருந்து ஆர்டர் வரும், நீங்கள் அதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் பேர் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு பேர். ஸோ இதுதாங்க மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நாங்கள் கவர்மெண்ட்டில் வந்து இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று வச்சுருக்கோங்க. இதில் என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, உங்களுக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுது. அந்த பணம் எங்கே போவீங்க? நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, நான் வந்து ஒன்று டெவலப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க. பட் வந்து அதை செய்யறதுக்கு உண்டான பணம் தேவைப்படுது. அது நீங்கள் எங்கேருந்து பார்ப்பீங்க? நீங்கள் அதுக்கு தான் நாங்கள் வவுச்சர் ஏ அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து 2 லட்சம் வரைக்கும் தரோங்க. நீங்கள் ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஐஐடி ப்ரொஃபஸரோ இல்லை யார்கிட்டயோ போயிட்டு அந்த ஐடியாவை சொல்கிறீங்க, ஒரு சின்ன ரோபோ பண்ணுறீங்க. நான் பியில் ரோபோ பண்ணேன், அது பேட்டன்ட் கூட வாங்கினேன். பட் என்னால் தொழில் பண்ண முடியல, ஏன்னா கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க, ஒரு ரோபோ டெவலப் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு மிஷின் டெவலப் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மணி வேணும் அப்படின்னா நாங்கள் வவுச்சர் ஏன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து 2 லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தரோம். நீங்கள் வந்து ஒரு நாலேஜ் பார்ட்னர், யார் நல்ல அறிவுள்ளவங்க கிட்ட போயிட்டு அதை ஐடியா கேட்டு அதை ப்ராடக்டாக டெவலப் பண்ணலாம். அதுக்கு 2 lakhs. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மார்க்கெட் பண்ணணும், சந்தைப்படுத்துதல். உங்கள் ப்ராடக்டை மக்கள் வாங்குவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா வாங்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு சர்வே எடுக்கணும், மார்க்கெட் சர்வே. அதுக்கு ஒரு 5 லட்சம் வரைக்கும் தரும். இதுதான் இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் பேருங்க. ஆண்டர்பனர் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 திறமை இருக்கணுங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக்கிங், பெர்சிஸ்டன்ஸ், கமிட்மெண்ட், எஃபிஷியன்சி, இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட் ஆண்டர்பனர் ஆக முடியும். சிறந்த தொழில் முனைவர் ஆகணும்னா இந்த திறமைகள்லாம் இருக்கணும் உங்களுக்கு. ரிஸ்க் எடுக்கிறது, கோல் செட்டிங், இன்ஃபர்மேஷன் சீக்கிங், மானிட்டரிங், பெர்சுவேஷன், நெட்வொர்க்கிங், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு எம்ப்ரடெக் ட்ரைனிங்கில் வந்து இதை சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ். இந்த வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து உங்களோட எய்ம் வந்து ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறது. அந்த ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணலாம்? இப்போ வந்து கஸ்டமர் இருக்காங்க, அவங்க யாருன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வச்சுக்கணும், அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த சேனல் வழியாக உங்கள் பொருளை விற்க போகிறீங்க, ஏன் கஸ்டமர் உங்கள் பொருளை வாங்கணும், அப்புறம் என்ன காஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க, காம்படிட்டர், இது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த திங். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இது தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம தாங்க நம்பர் 1. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. உமன் ஆண்டர்பனர்ஸ்லாம் கூட நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குதுன்றதை காமிக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொன்னால், மைக்ரோவில் தமிழ்நாடு நம்பர் 1, மீடியமில் நம்பர் 2ஆக இருக்கும், ஸ்மாலில் வந்து 3ஆக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டாங்க. அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ என்னென்ன தொழிலெல்லாம் செய்யலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி, லெதர் இண்டஸ்ட்ரி, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்லாம் நீங்கள் வைக்கலாம். எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு, மவுஸு, பென் டிரைவ், இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் ஒன்றும் செய்யலை. நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சைனாலேருந்து, வெளிநாட்டிலேருந்து பென் டிரைவ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணுறோம். நீங்களே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? இன்னோவேட்டிவாக பண்ணி ஒரு பென் டிரைவ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் மவுஸ், எல்இடி லேம்ப், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். லெதரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளவுஸு, அப்புறம் வந்து பேக்ஸு, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஆம்பூர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் லெதர். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெட்டீரியல் இருக்குது, ஜாம், கேன்டீன்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கு உண்டான லைசன்ஸ்லாம் கூட கவர்மெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அடுத்தது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். இதுவும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல இப்போ பிளாஸ்டிக் ரீப்ளேஸ் ஆகுது. சிலதெல்லாம் பேன் பண்ணியிருந்தா கூட அதெல்லாம் ஒன் டைம் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான். மற்ற பொருள்லாம் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். அடுத்தது ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் வைக்கலாம். நாங்கள் வானகரத்தில் டிவிஎஸ் மூலிமா ட்ரைனிங்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஏரியா. அடுத்தது வந்து ஃபைனான்ஸ் செக்டரில் வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷீட், இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன தொழில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கஸ்டமரை போய் பார்த்துட்டு அவங்கக்கிட்ட ஐடியாஸ்லாம் கேட்கணும். ஒரு பொருளை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ ஒரு 3 வீலர் ஒருத்தருக்கு ஹேண்டிகேப்டு வெஹிக்கிள்னால் டெவலப் பண்ணுறேன்னா அவர்கிட்ட போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் வேணும், என்ன ஈஸியான ப்ராசஸ்லாம் என்ன, அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும். அதுதான் இந்த அனாலிசிஸ், குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டிப்ளாய்மெண்ட்ன்றது. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் புது ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ முதல் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம், என்ன பொருள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? பேங்கர்கிட்ட போய் லோன் வாங்கணும். அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? உங்களுக்கு வந்து மெயினாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், பேலன்ஸ் ஷீட்டு, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயாரிக்கணும், திட்ட அறிக்கை, பிஸ்னஸ் பிளான்.
இந்த பிஸ்னஸ் பிளானுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் நிறைய வெப்சைட் இருக்குது. DCMSME, டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ். அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி, லெதர் இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி, இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல். ஸோ ரெடிமேட் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டில் இருக்குது. நீங்கள் அதில் போய்ட்டு ரெடிமேடாக ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே டெவலப் பண்ணி உங்கள் இதுக்கு பண்ணலாம். ரெண்டாவது PMEGPன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம். அதுலேயும் நிறைய திட்டறிக்கைகள்லாம் இருக்குது. ஒரு நிறைய திட்டறிக்கை நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஃப்ளோர் மில் வைக்கிறது எப்படி, அப்புறம் கேண்டில் மேனுஃபேக்சரிங், இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பொருள், ஒரு 10 லட்சம் 15 லட்சம் 25 லட்சத்துக்கு வரைக்கும் ஆரம்பிக்கிறோட திட்டறிக்கைலாம் அதில் இருக்குது. அடுத்தது NICCலையும் நிறைய திட்டறிக்கைகள்லாம் இருக்குது. இதுதான் உங்களுடைய செகண்ட் ஸ்டெப். தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ப்ரொப்ரைட்டர் ஆரம்பிப்பீங்க சிங்கிளாக இருந்தால். அதுக்கு வந்து MSME ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது, மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட்னு, அதை ஃபாலோ பண்ணணும். பார்ட்னர்ஷிப்னா மினிமம் 2 மேக்ஸிமம் 50 வரைக்கும் போகலாம். ரிஜிஸ்டர் பார்ட்னர்ஷிப் போவீங்க. அப்புறம் கம்பெனிலாம் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, ப்ரைவேட் லிமிடெட், இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ ஈஸி. நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம், நீங்களே ஆன்லைனில் போய் இதெல்லாம் ஃபைல் பண்ணி ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது. காயர் சொசைட்டி, லெதர் சொசைட்டி. ஊட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டீ எஸ்டேட்லாம் வச்சுருக்கோம். அதிலெல்லாம் வந்து மினிமம் 10 மேக்ஸிமம் ஒரு 50 100 பேரெல்லாம் சேர்ந்து கூட சொசைட்டி ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ 3வது ஸ்டெப் இது பார்த்தோம். 4வது வந்து லொக்கேஷன். எங்கே நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க, உங்கள் சொந்த வீடு இருக்கும் அங்கேயே நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். சில பேர் வாடகை எடுப்பீங்க. இப்போ பியூட்டி பார்லர் லேடிஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஒரு இடம் வாடகை எடுத்து தான் பண்ணுவாங்க, அது ப்ரைம் லொக்கேஷன். இல்லை ஜென்ஸு சலூன் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ப்ரைம் லொக்கேஷன் அங்கே தான் வருவாங்கன்னு என்ன பண்ணுவீங்க, வாடகை எடுப்பீங்க. ஆனால் சில தொழிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஏரியா தேவைப்படும். அதுக்கு நாங்கள் சிட்கோன்னு வச்சுருக்கோங்க, ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்ப்பரேஷன். 113 எஸ்டேட் இருக்குங்க. கிண்டி, அம்பத்தூர், திருமுடிவாக்கம், திருமலைசை, அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் 113 இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா எவ்வளோ ஏரியா வேக்கண்ட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ ஏரியா உங்களுக்கு வேணும். இப்போ ஒரு ஆட்டோ காம்பவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் வேணுமா, இல்லை வந்து ஒரு 10 சென்ட்ஸ் வேணுமா. லெதர் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறீங்க, லெதர் ப்ராசஸிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு என்ன வேணும், ஆம்பூரில், ராணிப்பேட்டில், அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஏரியா இருந்தால் நீங்கள் போய் ரெடிமேடாக வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு அந்த வெப்சைட். அடுத்தது சிப்காட் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து இருங்காட்டுக்கோட்டை, கும்மிடிப்பூண்டி, சிறுசேரி, இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு 100 ஏக்கர் 50 ஏக்கர் கொடுத்துருவாங்க. அவங்களே அதை டெவலப் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபோர்டு, ஹுண்டா எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க இவ்வளோ சைஸ் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் சிப்காட் இருக்குது எங்ககிட்ட. டிட்கோன்னு ஒன்று இருக்குது, அவங்களும் கொலாபரேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம டைட்டன் வாட்ச் வந்து டிட்கோ மூலிமா தான் பண்ணுறோம். அப்புறம் இங்கே டைசல் பார்க்கு, டைடல் பார்க்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து அவங்க டிட்கோ மூலிமா ஜாயிண்ட் வெஞ்சரில் பண்ணுறோம். நிறைய பேர் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் போவீங்க. உமனுக்காக ஒரு 5 இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இருக்குங்க. திருமலை வாயல், திருமுடிவாக்கம், வாழவந்தான் கோட்டை, கருப்பூர், கப்பலூர், இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் உமன். அவங்க வந்து அந்த லேண்டெல்லாம் வேணும்னா அவங்க வந்து அங்கே போய்ட்டு எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் சிட்கோவில் பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட் பாலிசி எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக வரும். அதாவது யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படி நிறைய காம்படிஷன் இருந்தால் அது குழுக்கள் முறையில் எடுப்பாங்க. இதெல்லாம் இருக்குது சிட்கோவில். இது வந்து உங்களுக்கு 4வது ஸ்டெப். அடுத்தது வந்து ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்லாம் கூட இருக்குது. அதுக்குள்ளே கூட நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து பணம் தராங்க. அடுத்தது வந்து பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கணும். இதுக்கு நிறைய வெப்சைட் இருக்குது. alibaba.com, drindia.com, அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் இ-மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் 2 லட்சம் ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. இதில் வந்து பையர் இருக்காங்க, செல்லர் இருக்காங்க. நாளைக்கு நீங்களே ஒரு புது ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, ஒரு புது மிஷின் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கூட இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ப்ராடக்டை போடலாம். ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக அதை பார்த்துட்டு வாங்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போய் ரா மெட்டீரியல் வாங்கிக்கலாம், மிஷினரி வாங்கிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லரிங் மிஷின் இருக்குது. டெய்லரிங்கில் எது வாங்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியல. சிங்கர் இருக்குது, அது இருக்குது, ரீட்டா, நிறைய மிஷின் இருக்குது. பட் உங்களுக்கு அதை குவாலிட்டி பார்க்கணும், ரேட் பார்க்கணுன்னா இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல், மிஷினரி எல்லாமே ஈவன் ஒரு பெண்ணு வாங்கணுன்னா கூட 1000 டைப்ஸ் ஆஃப் பென் இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்துக்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த ஜெம் வெப்சைட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெப்சைட். அது வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு ரா மெட்டீரியலையோ இல்லை மிஷினரியோ வாங்கலாம். இதுதான் உங்களுடைய 5வது ஸ்டெப். அடுத்தது 6வது ஸ்டெப்பில் வந்து நீங்கள் கிளியரன்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும். என்னென்ன கிளியரன்ஸ் வாங்குவீங்க? இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னா சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ்ன்னு நாங்கள் வச்சுருக்கோங்க. முன்ன வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்லாம் எங்கள் மாவட்ட தொழில் மையம் வரணும். இப்போ அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாமே வெப்சைட்டில் போய் இப்போ குளோபல் இன்வெஸ்டார் மீட்டு நாங்கள் நடத்தணும் ஜனவரியில் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் அவர்கள் மூலிமா மிக சிறப்பாக நடத்தணும். நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்தாங்க, நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வந்திருக்கு. ஈவன் ஜப்பானில் இருந்து கூட வந்து இங்கே ஆன்லைன்லேயே எல்லா கிளியரன்ஸும் வாங்கிட்டாங்க. அவங்க இங்கே வந்து தான் வாங்கணும்னு கிடையாது, அங்கே உட்காந்துட்டு எல்லா கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டு இங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுதான் இந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ். அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணியிருக்கோங்க. அதில் வந்து நீங்கள் பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து உங்களுடைய ஏரியாலாம், நீங்கள் இருக்கிற இடம்லாம்
அந்த ஒர்க்கர்ஸ்லாம் நல்லா ஹெல்த்தியோட ஒர்க் பண்ண முடியுமா, வெளிச்சம் இருக்கா, காற்றோட்டம் இருக்கா அப்படிலாம் பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி வந்து 10 ஒர்க்கர் வச்சுருக்கீங்க, கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அவர்கிட்ட கிளியரன்ஸ் வாங்கணும். இல்லை 20 ஒர்க்கர் இருக்காங்க, டெய்லரிங் மிஷின், அவங்க காலில் தான் துணி தைப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அவ்வளோ யூஸ் ஆகாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் 20 பேர் இருந்தாலும் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி கிளியரன்ஸ் வாங்கணும். அடுத்தது டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங், டிடிசிபி அப்ரூவல் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டும்போது ரா மெட்டீரியல் ஏரியா, மிஷினரி ஏரியா, கொடவுனு, அப்புறம் உங்களுடைய ஆஃபீஸ்லாம் போட்டு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவீங்க. அது அப்ரூவல் வந்து நாங்கள் வித்தின் 1 மந்த் கொடுத்துருவோம். அடுத்தது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. இப்போ லெதர் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த கிளியரன்ஸ் வாங்குறதுக்கும் நாங்கள் வித்தின் 1 மந்த் கொடுத்துருவோம். அடுத்தது ஃபயர் சர்வீசஸ். இந்த ரெட் கலர் சிலிண்டர் பார்த்துருப்பீங்க, அதெல்லாம் உங்கள் கம்பெனியில் எங்கே வைக்கணும், ஒரு கம்பெனினா எப்படி கட்டணும், அந்த நாம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதை தவிர நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன், அப்புறம் வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன், இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட அணுகணும். இது எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ்னு ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் இதுங்க ecbusiness.tn.gov.in. ஸோ மைக்ரோ, ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் எல்லா கிளியரன்ஸுமே எடுத்துக்கலாம். அதுதான் இந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ், டிடிசிபி அப்ரூவல்லாம். இதுக்கு தான் நாங்கள் ஒரு ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க, பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆக்ட். ஸோ 1 மந்தில் உங்களுக்கு எல்லா கிளியரன்ஸும் கிடச்சிடும். இது வந்து ஒரு நல்ல வெப்சைட். வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போக வேண்டாம், உங்களுடைய இருக்கிற இடத்துலையே நீங்கள் எல்லா கிளியரன்ஸஸும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது 7வது ஸ்டெப் மணி. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா என்னென்ன தேவைப்படும் உங்களுக்கு? டேர்ம் லோன், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். டேர்ம் லோன்னா உங்களுக்கு தெரியும், லேண்டு, பில்டிங், மிஷினரி. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னா சம்பளம் கொடுக்கறது, கரண்ட்டு சார்ஜ் பே பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து வாடகை, இதெல்லாம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? கவர்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய பேங்க் இருக்குது, டிஐசி அப்படிலாம் இருக்குது. நாங்கள் வந்து யூஐஜிபின்னு ஒரு ஸ்கீம் வச்சுருக்கோங்க, அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம். இதில் வந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். 3 லட்சம் சர்வீஸ்க்கும், 1 லட்சம் பிஸ்னஸுக்கும். நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு வெப்சைட், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஆன்லைன்லேயே ஃபைல் பண்ணணும். பண்ண உடனே ஒரு நாள் உங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிடுவோம். இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் வந்து அப்பியர் ஆகணும். அப்போ கேட்போம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு. நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து டெய்லரிங் தெரியும், நான் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன், ஸ்கில் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன்னா என்ன பண்ணுவோம்? சரி, உங்களுக்கு எந்த பேங்க் லோன் கொடுக்குது? நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு இங்கே தேனாம்பேட்டில் இந்தியன் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன், அங்கே வந்து எனக்கு அனுப்புறீங்களா, லோன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த இன்டர்வியூவில் ஜிஎம் தான் நடத்துவார். அந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சோடனே உங்கள் அப்ளிகேஷனை ஓகே பண்ணி அந்த பேங்க்குக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம். அந்த பேங்க் வந்து உங்களுக்கு என்ன லோன் வேணும், 10 லட்சமா, 3 லட்சமா, 1 லட்சமா அவங்க பார்ப்பாங்க. 10 லட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கலாம், இல்லைனா ஒரு பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம். 3 லட்சத்தில் வந்து லேப்டாப் சர்வீசிங், செல்ஃபோன் சர்வீசிங், டெய்லரிங். 10 லட்சத்தில் நீங்கள் ரெடிமேட் கார்மெண்ட் கூட பண்ணலாம், துணியை வாங்கிட்டு வந்து தச்சு கூட விற்கலாம். 3 லட்சத்தில் வந்து சேவை தொழில்கள், ஒரு டிடிபி வைக்கலாம், டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங், இல்லை வந்து ஒரு சர்வீசிங் ஓரியன்ட் டெய்லரிங் ஷாப்பு, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு செல்ஃபோன் சர்வீசிங், ரெஃப்ரிஜரேஷன், ஏர் கண்டிஷனிங், இதெல்லாம் சர்வீஸ் செக்டாரில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். 1 லட்சத்தில் வந்து பிஸ்னஸ் செக்டார், ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் வைக்கிறது, ப்ரொவிஷன் ஸ்டோரு, அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடைங்கள்லாம், அந்த மாதிரிக்கும் நாங்கள் 1 லட்சம் வரைக்கும் நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதாங்க இந்த ஸ்கீமு. இதை நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே ஃபைல் பண்ணிடலாம், எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரணுன்றது தேவையில்லை. ஆன்லைனில் ஃபைல் பண்ண உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா உங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிடுவோம். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஆன்லைனில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஏஜ் வந்து 8th வரைக்கும் இருக்கணுங்க. அதாவது நீங்கள் பாஸ் பண்ண வேண்டியது 8th வரைக்கும் இருக்கணும். ஏஜ் வந்து 18 to 35. ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அண்டா 45 வரைக்கும் இருக்கலாங்க. யார் யாரெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி? எஸ்சி, எஸ்டி, பிசி, எம்பிசி, மைனாரிட்டிஸ் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் தான் வருவீங்க. அப்புறம் உமன் ஓசி கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி தான். எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள், டிரான்ஸ்ஜெண்டர், இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 45 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். ஓசி கம்யூனிட்டி வந்து 35 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும். அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருந்தால் நீங்கள் அந்த மேலே சொல்லியிருக்கிற வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணலாங்க, msmeonline.tn.gov.in. அதில் போய் உங்களுடைய ஃபோட்டோ, நேமு, எங்கே இருக்கீங்க, அது எல்லாமே கேட்கும். அதை சப்மிட் பண்ணோடனே எங்கள் கிட்டே வந்துடும். நாங்கள் அதை பிரிண்ட் எடுத்து இன்டர்வியூக்கு ஒரு நாள் கூப்பிடுவோம். இன்டர்வியூவில் நாங்கள் வந்து ஸ்கில்லை பற்றி கேட்போம். அப்புறம் நீங்கள் இதை தொழில் தொடங்க போகிறீங்க, எப்படி பேங்க்குக்கு லோன் கட்டுவீங்க அப்படிலாம் கேட்போம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அதில் முடிச்சிடலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம். அடுத்தது இது வந்து ஒரு 5000 பேருக்கு கொடுக்குறோங்க. அடுத்தது வந்து பிஎம்இஜிபி, பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம். பிஎம்இஜிபியில் பார்த்தீங்கன்னா 25 லட்சம் மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் 10 லட்சம் சர்வீஸ்க்கும் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குங்க. காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ யூஐஜிபி தமிழ்நாட்டில் ஒண்டி தான் இருக்குது. பிஎம்இஜிபி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த ஸ்கீம் இருக்குது. இதுக்கு 25 லட்சம் மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் 10 லட்சம் சர்வீஸ் செக்டாருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
இதுக்கு நீங்கள் 8th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் லோன் கிடைக்கும். நான் ஸ்கூலுக்கே போகல, படிக்கவே இல்லை அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு 10 லட்சம் மேனுஃபேக்சருக்கு, 5 லட்சம் சர்வீஸ் செக்டருக்கும் கிடைக்கும். ஸோ இதுவும் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே ஃபைல் பண்ணணுங்க. அந்த மேலே இருக்கிற வெப்சைட் PMEGP போர்ட்டல், அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்டர்வியூ கூப்பிடுவோம். இன்டர்வியூ வந்து கலெக்டர் தான் நடத்துவாங்க. இப்போ சென்னைக்கு கலெக்டர் இருக்காங்க, திருவள்ளூர் கலெக்டர் தான், அந்த கலெக்டர் தான் உங்களை இன்டர்வியூ நடத்துவாங்க. எங்கள் GM கூட இருப்பார். இன்டர்வியூ முடிஞ்சவொடனே உங்கள் அப்ளிகேஷன் அந்த பேங்க்குக்கு போவோம். பேங்க்கு அந்த உங்கள் அப்ளிகேஷனை சாங்ஷன் பண்ணவொடனே ஒரு 10 நாள் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் ஃப்ரீயாக. UIGPல ஒரு 7 நாள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இதில் வந்து ஒரு 10 நாள் ட்ரைனிங், ஆண்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங். அந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம். அதை எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்கில் கொடுத்தோடனே ஒரு லோன் டிஸ்போஸ் பண்ணுவார். இதில் உங்களுக்கு மானியம் பார்த்தீங்கன்னா 35% தரும். UIGPல 25% மானியம் தரும். அதாவது ஒரு 5 லட்சத்துக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா 1.25 லட்சம் கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக தருது. நீங்கள் ஒரு 5% நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும். 5 லட்சத்தில் 5% எவ்வளோ? 25,000 நீங்கள் போடணும். நாங்கள் 1.25 லட்சம் ஃப்ரீயாக தருவோம். இந்த ஸ்கீமில் வந்து 25 லட்சம் போட்டிங்கன்னா நாங்கள் 35% வரைக்கும் மானியம் தரோம். மானியம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ரீயாக தருவாங்க கவர்மெண்ட்டில். நீங்கள் ஒரு கிராமப்புறத்தில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 35%. இதே ஒரு நகர்ப்புறத்தில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சென்னை, கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 25%. மும்பை, கல்கட்டா அங்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு வந்து 25% சப்சிடி இருக்குது. 25 லேக்ஸ்க்கு 25% எவ்வளோ? 6.25 லேக்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு 5% போடணும். 25 லட்சத்தில் 5% எவ்வளோ? 1.25 லட்சம். ஸோ நீங்கள் 1.25 லட்சம் எடுத்துகிட்டு வந்து பேங்க்கில் போடணும். நாங்கள் 6.25 லட்சம் சப்சிடி கொடுப்போம். மீதி பணத்தை தான் நீங்கள் பேங்க்கில் 7 வருஷமோ 5 வருஷமோ நீங்கள் பிரித்து EMI போட்டு கட்டணும். அதுதான் இந்த ஸ்கீம். இது ஒரு நல்ல ஸ்கீமு. இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இதுவும் ஒரு 2000 பேருக்கு மேலே தரும். அந்த அம்மா பாருங்கள், வெட் கிரைண்டர் இந்த ஸ்கீமில் தான் ஆரம்பித்து, உங்களுக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் வந்து வெட் கிரைண்டர், மிக்ஸி, ஃபேன்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து இவங்களுக்குலாம் நிறைய ஆர்டர் கிடச்சி இவங்க இன்னொரு லோனை கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு 2வது ஸ்கீமுங்க, PMEGP. நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் வந்து நீட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குங்க, நியூ ஆண்டர்பிரனர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 லட்சத்துலேருந்து 5 கோடி வரைக்கும் வாங்கலாம். இதில் 10 லேக்ஸ்லேருந்து 5 crore வரைக்கும். இதுவும் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணிடலாம். இதுவும் கலெக்டர் தான் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஸோ இதுக்கு மினிமம் ஏஜ் வந்து 21லேருந்து 35, அதே கேட்டகரி தான். இது நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க. இன்டர்வியூ முடிஞ்சோடனே உங்கள் அப்ளிகேஷன் பேங்க்குக்கு போவோம். பேங்க் வந்து லோனை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. இதில் வந்து 3 வாரம் ட்ரைனிங் இருக்குது, ஆண்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங். அது நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்போம். அந்த ட்ரைனிங் என்னென்னா நீங்கள் தொழிலை இன்னும் நல்லா பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்ச உடனே அந்த லோனை நீங்கள் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்கீமு. ஸோ 7th ஸ்டெப்பில் வந்து நீங்கள் லோனை வாங்கிட்டீங்க, ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டிங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க? இன்கம் டேக்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும், GST பண்ணணும், எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு எம்ப்ளாயி உங்கள் கூடயே இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ்லாம் பண்ணி வைக்கணும், அப்போ தான் அவர் இருப்பார். அப்புறம் எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீம்னு இருக்குது, எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு, இதெல்லாம் வந்து உங்கள் எம்ப்ளாய்க்கு நீங்கள் அது இது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து தருவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த 9வது ஸ்டெப்பில் வந்து நீங்கள் எல்லா கிளியரன்ஸும் வாங்கிடணுங்க. அந்த கிளியரன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன், எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ், எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீம், இதெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லது. இப்போ பியூட்டி பார்லர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆரம்பிப்பாங்க, நாளைக்கு அந்த ஒர்க்கரே இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் விடக்கூடாது. அவங்க எம்ப்ளாயி உங்கள் கூடயே இருக்கணும்னா அவங்கள நீங்கள் பாதுகாக்கணும். அதுதான் அந்த 9th ஸ்டெப்பில் உள்ள இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும். அடுத்தது 10th ஸ்டெப் நான் சொன்ன மாதிரி உத்தியோக ஆதார் மெமரண்டம், அந்த ABC சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், FIO, ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன், அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஜெம்மன் ஜுவல்லரி எக்ஸ்போர்ட்டோ, ஃபுட்டோ, அது எப்படி ப்ரொசீஜரு. இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த பையர் கரெக்டாக இருக்காரா, இல்லை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே உண்மையானவர் இருக்காரா, எல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த வெப்சைட் இருக்குது. இங்கே தான் இருக்குது, ஸ்பென்சர் பிளாசால FIO. அவங்க கிட்ட போய் அணுகுனா உங்களுக்கு அது உண்டானதாக சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் இருக்குது, கவுன்சில் ஃபார் லெதர் எக்ஸ்போர்ட். இங்கே வந்து லெதர் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணணும்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில், ஜெம்மன் ஜுவல்லரி, ஃபுட்டு, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் இந்தியா ட்ரேட் போர்ட்டல், FIOவில் போனீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிடும். இதுதாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸு. இதை தவிர நீங்கள் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஒரு குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன், ISO வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 1 லட்சம். அப்புறம் உங்கள் எம்ப்ளாயிக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு 2000 ரூபா ஸ்டைஃபன் மாதிரி தரோம், நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வைக்கிறீங்களோ. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்டேருந்து வாங்கிக்கலாம். ஒரு வெளிநாட்டில் போய் இப்போ ஜெர்மனில் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்குது, அங்கே நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு தங்கிட்டு அந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். உமனுக்குனா 100% கொடுக்குறோம், ஜென்ஸுக்கு வந்து 75% வரைக்கும் தரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்கள்,
எங்கள் மாவட்ட தொழில் மையம் வாங்க, உங்களுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் நாங்கள் செய்கிறோம். என்னுடைய இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு போகிறேன். நீங்கள் எந்த கான்டாக்ட் இருந்தாலும் லாஸ்ட் ஸ்லைடில் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, அதோட நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க. ஸோ யூ கேன் நோட் டவுன் மை இமெயில் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பர். இஃப் யூ எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன அப்ரோச் பண்ணலாம், மெயில் அனுப்பலாம். ஸோ எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். All right, so thank you very much.